Здравейте, добро утро на всички. Казвам се Калуян Ганчев и съм бизнес девелопмент специалист в ForScope. Благодаря на всички, които дойдохте и ни уважихте тази сутрин. Като начало искам да благодаря на Чешкото посолство за това, че ни приветстват тук, за гостоприемството, на всички наши партньори, на PR агенцията, на всички вас, че ни уважихте тази сутрин. Днес ще поговорим за лицензиране, как софтуерът може да помогне за спестяване на разходи в обществения сектор, в частния сектор и така нататък. Благодаря много на всички, че сте тук. Надявам се да се изкарате добре и да научите доста нови неща. А сега искам да ви представя господин Ян Идрих, който е заместник ръководител на мисията на Чешката република в София, като оставям и той да ви приветства също и благодаря ви много на всички. Thank you very much, and welcome to the premises of the Embassy of the Czech Republic here in Sofia. I would like to especially welcome all distinguished representatives of the state institutions. I know we do have colleagues from the MFA here and others, and of course our partners from business. So this is a great opportunity to introduce to you the company ForScope, which comes to Sofia for the third time. It's our recurring customer, so to speak, at our embassy. We had the opportunity to meet with them for the first time in June this year. Then they participated in the first Czech-Bulgarian presentation of defense and security technologies, which we held in mid-September, just over the street at the military club. And we are very excited to have them again here today. And as you probably know, the reason why we all gathered here is the opportunity to learn something about the secondary software and its possible use within the public sector or within the business sector of your respective companies. I would like to add that the company ForScope is very well known across the Czech Republic. Actually, the Czech Ministry of Foreign Affairs bought a few licenses through this company, and overall experience is very good. So, without further ado, I would like to invite Mr. Jakub Šolák, which is the CEO and owner of the company, to tell you more about the possibilities and the products. Thank you. Thank you once again for hospitality by our embassy, Czech embassy, which is very helpful for us. Thank you that you came to our presentation. My presentation will be as short as possible because I want to just make a short introduction of ForScope. As already was spoken, our company is based in Czech Republic, but we are the biggest software broker in Central and Eastern Europe. We are active in 9 countries, newcomers to EU and Greece. In all these countries, we have a local representatives. You can meet with our team, which are here and be able to answer your questions. So I can start. Our goal and our purpose on the market is very simple. We are only independent vendor and provider of the software on the market. When I say we are independent, we are vendor independent. We don't get any incentives by any software or hardware vendor. We are Microsoft partner, but we are Microsoft partner because the trainings and so on, but we don't get any incentives. It gives us the big advantage that we can look for best solutions for the customers, not because we want to earn the biggest margin on that and get some incentives and meet some sales goals of the vendor, but we are looking for new ways. The reason why we do that is that the IT budget increased very dramatically in all corporates and public sector. We know that in the past few years, the IT budget in many companies doubled, and the finance managers sometimes ask if IT is also 2 times better.
And not every time it's like that. So we are looking for ways how we can reduce your IT budget, how we can help you to implement more new features, more software and hardware and other IT solutions to your companies and organizations, and keeping the same features what you need. One of the things how we do that is secondary market. So similar like you can buy, for example, car from the secondary market, you can buy the software from the secondary market. The advantage of secondary software is that the software is still the same, instead of like the cars. The big advantage is that when the secondary market is very well developed, it allows to avoid the illegal software from the market. So you can see here the comparison, like for example Germany, where secondary market is very well developed, and the numbers for illegal software on this company. On the numbers around 57% of illegal software, which bring us new challenges regarding cybersecurity and so on. And through the secondary software, we can decrease this number. This is my goal today and goal of our colleagues, to give you more insights to this industry and show you how to legally optimize and legalize the software on Bulgarian market. Secondary software from Wikipedia is the same software what you can buy from the vendor from the primary market. We are talking about older versions, but also the newest ones, and only differences is in the acquisition, how you buy that. So you can buy it from the primary source, it means through the distributors, from the vendor, or the second option is that you buy from somebody who doesn't need that. This is very important for one thing which is challenging for us nowadays, and it is that we can use the circular economy. Instead of sending the money to US, we can buy software from Bulgarian companies and sell it further, for example, to Bulgarian hospitals. So money keeps in your economy instead of moving money to somewhere else. This is very important nowadays and a huge argument for us. Regarding secondary software, it's quite new thing, even we are used to that we can buy secondary cars and so on, as I mentioned before. But for a lot of us, it's still something new. How is possible? The possibility of that is done by European norm and decision of European Court House. The European Court House has a superiority above our national laws and national jurisdictions. So it means that if it is judged on this level, it applies also, for example, in Bulgaria. They defined 4 conditions for that. The first one is that it has to be perpetual product. We can talk about subscriptions and so on later on in my presentation, but now we are talking about perpetual licenses. Similar like you can't sell the car which you rented on the airport, you can sell your license which you rented or subscribed. If you buy it, you are owner, you can sell it. The second one is that the first owner don't use it anymore. Third one is that the vendor got paid for that. And the last one is that it's only in EU/EEA. So it means that the licenses should put in use in this area. As you can see here, this is a potential of early savings on the market through the secondary software. We don't count whole software market because we know that not everything can be done by secondary software. This is a big advantage of Forsco because we have a team of 50 licensing specialists in our company who can help you and analyze each specific case, and we can answer the question if here we can license it by the secondary software or primary one. Very often we do very complex projects where we combine subscriptions, new software, secondary software, and on average we can achieve 30% discount against that you would buy the first offer what you see on the market as the only way. This is our solution that we are showing you another ways how to do that. Doesn't matter if we talk just about on-premise solutions or also in cloud. Also in cloud you can use perpetual licenses in some cases, and our specialists are able to help you with that. We can see here a few smaller deals, what was done with municipalities mainly.
We have a few references in public sector as well here in Bulgaria. So you can see on the graph that savings can be very often huge, but even a small percentage in some specific projects can enable you to invest to more important things than the software licenses. Nowadays, we are solving a lot of things regarding the subscriptions as well. We have two solutions for that. The first one is that we can offer some kind of hybrid solution. For example, very often we now solve the thing that Microsoft 365 price increased during last 4 years to very high prices, so cost in some cases doubled, also because Microsoft dropped down discounts for enterprise sector. So in that case, we can lower your plans, for example, from E5 to E1 or E3 to E1, which drops your operational cost, and you can replace the desktop office by the perpetual one from the secondary market. But we can do the similar things also in cloud or Windows Server solutions. Similar things are happening with VMware, for example. VMware, after their acquisition by Broadcom, started to be a big challenge for a lot of companies and organizations. And for some cases, it's better to license it from the secondary software by the perpetual licenses. One tricky question what I get sometimes, how is it possible that we have newest releases of the software on the secondary market? Because it doesn't make sense that you would buy 1,000 licenses of Office 24 and sell it further in 1 month. It doesn't happen like that. It happens like that the company has an agreement for past 15 years, and each 2 years acquire software assurance, for example, when we are talking about Microsoft. Do that, they have rights for upgrade, free upgrade to a newer version. So in some moment when we know that they have it, sometimes we wait for a couple of months. When Microsoft releases new version, they have rights for a new version, and we buy it after that. That's the reason why we sometimes have a new releases before you can see that in the distribution, because they have rights to use it in the moment when Microsoft announced the release. By the way, newest releases are about 70% of our revenue, so it's not just about older software. On the other hand, also older software can be a big opportunity for a lot of companies, not just in Bulgaria. We had a couple of cases when organization had used a lot of licenses by Oracle, SAP, Microsoft, doesn't matter. But the problem was that they had 0 licenses. This happens very often, and they have 2 challenges how to solve it. I'm not talking about the risk where they are, because of course when they use some cracked versions and so on, we know that from the point of view of cybersecurity it's a huge challenge. But they have 2 challenges why it's problematic to solve it. The first one is of course budget. We can solve the budget, and we can drop down the budget about 70% down when we include also older versions. Because when you want to buy new licenses from the primary source, you have to buy the newest version. Even you have downgrade rights, so you can license your older releases, what you use, you have to buy the newest one. So this is one important thing, that now from 1 million euro, we are on 300,000. This is very important. The second very important thing is that when you have 0 licenses or very few licenses and you use 1,000, when you come to the vendor and you will ask for the price offer, the first question what will come is, what did you do until now? Usually you will be penalized by the vendor. Because secondary software is doesn't have any touch with vendors, because it's independent trade, we don't inform any vendor about these trades. It means that you get the legal licenses for 70% discount, and you are fully legal in that moment. When KPMG or any other audit company will come, you will pass through that. Our audit defense team will help you, and we never had any issue with audits. After that, when you come to Microsoft, Oracle, VMware, and you will say that you would like to migrate, for example, to Azure,
they will not have any problem because you are fully legal organization. Next thing where I'm coming is software asset management at all. Software asset management as a field of the IT, which is somewhere between IT and finance, is a very important part, but sometimes very overlooked part of the IT. We are here because, as I said, we have a huge team of licensed specialists and software asset management specialists and experts who can help you with implementation all processes in your software asset management. The big advantages of really very well done software asset management means that you can drop and optimize your budget around the whole software what you use about 20–30%. Just by that you have better processes and better optimization of your assets. Besides that, of course, when you have some redundant licenses, we are here to buy. We are not just here to save your money, but you can earn the money for your organizations and companies. Because, as I said, our business is that we buy and sell. So the first moment is that we can buy your redundant licenses, what you don't need, typically when you migrate to cloud, for example, and so on. With the cloud is connected FinOps, another service what we provide to our customers, because nowadays we see very often that a lot of companies and organizations move to the cloud, and now they have a quite big issue with that because prices went up and the cost went up. For different reasons. The one reason is that they don't have a good processes and strategies how to allocate resources in the cloud, because it's very simple to increase the resources now, and with that, of course, costs. The second reason is that they are in one provider, one cloud, and after that they locked in the vendor lock. So we are looking for some multi-cloud solutions or some combination with private cloud, and we are also doing some repatriation of on-premise solution, because a lot of companies find out that the cloud is great solution for flexible services where you need to scale up and scale down your resources, but for some kind of services and some kind of infrastructure, cloud is not the best thing. So also in this case, with cooperation with our partners around the whole Europe, just a few people in Europe who really understand every special thing in the cloud, we can help with that. Similar like with audit defense, because nowadays, for example, audits in Azure starting to be very proactive, let's say, and it's about quite huge money what can be in the risk. So after that, it's really good to have a contact to somebody who can do the audit defense. So this is 3 things what I wanted to mention: secondary software, software asset management, and FinOps. All these things are about one thing: keep you license compliant, keeps you safe, and drop your budget and relocate your budget to something what is more meaningful to you, not just paying for licenses. As you can see, this is our references. Ministry of Czech Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Environment Czech Republic, some Slovakia. Most of police headquarters in Poland use our solutions, and so on. My colleagues will mention definitely our references here in Bulgaria, and this is what I wanted to say. Thank you very much. Здравейте на всички! Добре дошли още веднъж, с който не съм успял да поздравя при регистрацията. Александър Найденов съм аз, Country Manager за България. Отговарям заедно с моите колеги за проектите, които имаме в страната. Темата, която съм подготвил днес, е предимствата и предизвикателствата при закупуване на софтуер от обществените организации. Тези предимства и предизвикателства, предполагам, ги знаете по-добре и от мен. Но ще ви ги представим така, както ние сме ги видяли в нашия опит с вашите колеги и проектите, които сме обсъждали заедно.
Както знаете, цифровата трансформация настъпва все по-сериозно в обществения сектор. Тя позволява много подобрени услуги, позволява да бъде по-достъпна за хората услугите в обществения сектор, като трябва да бъдат покрити и основни параметри по безопасност, да бъдат достатъчно ефективни и устойчиви, за да бъдат достъпни постоянно. Това, което носи дигитализацията предимства в публичния сектор, както споменах, са много по-достъпни за хората, могат да бъдат 24/7 достъпни, предоставят се онлайн услуги и ангажира гражданите да бъдат по-активни с публичния сектор. Разбира се, ефективността се повишава от всичките тези предимства. Може да се направи по-добра отчетност в публичния сектор и да се взимат правилните решения, когато имаме цялата информация налична и обработена, защото така може да се анализира, както и да се централизират системите, да се синхронизират и да може да се взима информация от различни представителства, където да се синхронизират и да се взимат важните решения. Разбира се, всички тези предимства имат своята цена, има предизвикателства, за да можем да достигнем всички тези хубави неща, които говорихме преди. Като на първо място съм сложил сигурността, защото това е много актуална тема към момента в Европейския съюз. Относно имплементиране на директивата, която тя издаде, която важи от 2023 година, ние я имплементираме през Закона за киберсигурност. Разбира се, предизвикателство е и ресурсите, с които предлага обществения сектор. Не на последно място е сложността, която трябва да се работи по проектите и високите разходи, които трябва да се направят, когато се започва от самото начало. Относно киберсигурността, както казах, тя се спуска за целия Европейски съюз, имплементира се в местните закони. Повечето от вас я познават. Какво представлява? Тя замества старата директива за мрежова информационна сигурност 1. Прилага се както за обществения сектор, така и за компании с критични субекти, които работят с чувствителна информация. Разбира се, при нея се коментира рисковете в киберпространството, възможността да се докладват инциденти, когато се случи такъв, за да може да се взимат решения на по-високо и централно ниво, както и да се води отчетност за дейностите, които се извършва с тези чувствителни данни, които компаниите работят. Разбира се, има санкции за това нещо, като финансовата може би най-малката репутационна и репутацията много страда, когато е нанесен удар по сигурността, както и смущения в операциите, хората нямат достъп до услугите, частичен или изцяло, което води до допълнителни щети. Относно киберсигурността, това, което виждаме ние най-често и което общественият сектор ни пита, е поддръжката на продуктите и какви са последиците след
след края на поддръжката. Често ни питат дали ще спре да работи самия софтуер. Истината е, че не, но ще спре да се обновява в частта за сигурност и за поправка на грешки в самия софтуер. Когато живота изтече на един софтуер, като тук съм сложил за пример операционна система Windows 10 Pro, защото това е водещия ни продукт, който предлагаме от Microsoft. Цикъла на живот е следния: издава се софтуера, след което има поддръжка за определен период, който е определен от производителя на софтуер. Тя може да бъде удължена за всички или частично, свършва поддръжката и настъпва края на живот на този продукт, като той продължава да работи, просто вече не е толкова сигурен. Затова е и засегната поддръжката в директивата на МИС-2. Направил съм практически пример, тъй като това е много актуален въпрос и много често ни питат какво да правим след като вече операционната система, която повечето ползват, не се поддържа. Тя не се поддържа от миналата седмица. Виждате датата 14 октомври 2025. Това на тази дата е направено последното обновяване и няма да се обновява повече в частта сигурност и поправка на грешки в самия софтуер. Което абсолютно го изключва от покритието на мрежовата информационна сигурност 2 директивата и трябва да се вземат мерки. Какви мерки могат да се вземат? Може да се смени с Windows 11 Pro, който е в поддръжка, но самия Windows 11 Pro има много по-тежки изисквания към хардуера, за да може да се инсталира и да се ползва, което е голям проблем за доста компании, доста администрации, особено с голям брой машини в хардуера трябва да бъдат сменени за много кратък период. Затова ние имаме решение, което представлява Windows 10 Enterprise LTSC 2019, което е с удължена поддръжка. Изискванията са му като за Windows 10 Pro относно хардуера, но поддръжката на този продукт е до 2029. Това дава допълнително време да може да се смени хардуера на компанията до тогава, защото след като настъпи 2029, спре поддръжката на този продукт, то трябва да се премине към следващата версия, която е 11. Независимо дали е Pro или Enterprise версията. Защо LTSC версията е обемен продукт? Тя дава много предимства, както вече разбрахме, удължена поддръжка, което намалява разходите за използване, въобще и за притежание на самия софтуер. Като казвам поддръжка, много често усещам неразбиране, когато коментираме с наши потенциални бъдещи клиенти относно софтуерното осигуряване или така наречената Software Assurance. Можем да видим, че тя присъства и в много обществени поръчки, като повечето хора разбират тази софтуерна осигуровка като самата поддръжка, която има продукт. По време на жизнения цикъл на продукта, неговата поддръжка не се заплаща допълнително, получава си актуализациите за защита и за бъгове, получава си
апдейтите за сигурност, както и техническата поддръжка. Това, което дава Software Assurance, ако в периода, в който се заплаща и излезне нова версия, тя може да се апдейтне. Разбира се, има и допълнителни неща, като например да се използват сървърни лицензии на виртуални машини или пък ако се преминава към облачни услуги с софтуерната ако продуктите имат софтуерна осигуровка, става много по-лесно. Но цената на тази софтуерна осигуровка предполагам, че повечето я знаете, тя е доста висока и не винаги си заслужава да се заплаща допълнително, тъй като стандартната поддръжка получава всичките необходими апдейти. Това, че един продукт няма софтуерна осигуровка, не значи, че не е сигурен и не получава апдейти. Какво трябва да се направи, за да може да върви гладко процеса по обновяване на софтуера? Хубаво е да се изчисли и да се направи стратегия спрямо жизнения цикъл на продуктите, които се използват. Трябва да се предвидят разходите, това може да се направи предварително, особено за постоянните продукти, тъй като абонаментните планове, както каза колегата преди мен, много често и много рязко вдигат цената. Разбира се, да се следи законодателството в сектор сигурност и съответствие, за да може да се постигне пълна безопасност, устойчивост и да може да се влезне в бюджетите, с които разполагат компаниите. Как можем да ви помогнем ние в тази част? Разбира се, водещите продукти са ни на Microsoft, можем да направим консултации, можем да предложим вариант с втора употреба, вариант с нов софтуер или комбинирани лицензии, включително и облачния софтуер. Често трябва да се вземе решение дали софтуера да бъде нов или вече притежаван, като новия софтуер ние го познаваме като софтуер от директна дистрибуция. Това е когато закупувате софтуера директно от Microsoft или техен представител. Много хора си мислят, че закупуването на нов закупуването на нов софтуер е абсолютно безопасно за компанията. Няма никакви рискове, които да се поемат, когато се закупува софтуер от представители на Microsoft, но това не е точно така. Много е важно да бъде правилно разпределен софтуера, да бъде правилно лицензиран, да няма лицензии, които не достигат за потребителите, които го използват, или пък да го надвишава, защото това би струвало скъпо на самата компания. Рисковете са много. Може да не се предложат подходящите лицензии, като OEM лицензии без хардуер, като лицензии, които са предназначени за училища и учебни заведения. Много са местата, където може да се сбърка, дори да се закупи нов софтуер. Нашата сила е в вторичния софтуер. Софтуер от свободния пазар, софтуер, който е бил притежаван от някой друг и може да си смени собственика, като правото на използване на програмата е по-важно от самия софтуер. Тъй като тази част засяга законодателството на нашия бизнес, затова ще повторя това, което колегата преди мен каза, какви са условията за прехвърляне на собствеността. Може да се прехвърлят само постоянни продукти, защото тогава имаме собственост. Когато ползваме абонаментен план, ние просто ползваме продукта под наем, без да сме собственици за него. А когато не сме собственици, не можем
да пренесем собствеността от едно лице на друго. Задължително условие е предишният собственик да не го използва. Един от най-честите въпроси е как сме сигурни, че той не го използва. Ще покажа малко по-късно документацията, с която се доказва това нещо, но той трябва да декларира, че е направил неизползваем програмата за него. Също така, трябва да сме сигурни, че първоначалният собственик е изплатил на изцяло продукт. Той не го е получил безплатно, не го е получил с допълнителни привилегии и задължително го е изплатил. Това също е свързано с собствеността на самия продукт. Нещо много важно е, че всичките тези лицензии трябва да са закупени първоначално само в Европейския съюз или Европейската икономическа зона плюс Швейцария. Може ли да върнем презентацията? Добре, с колегите ми ще изпратим всички презентации, които сме подготвили, да кажа няколко думи за документите, които се изискват. Това е декларация от първоначалния собственик, където са потвърдени всичките тези 4 изисквания на законодателството, да бъде постоянно, да бъде изцяло платено, да е в Европейския съюз и да бъде неизползваемо за предишния собственик. В такава декларация се описват всичките неща, под които той се подписва. В случай на нарушения той е нарушителя, а не е новия собственик на самите лицензии. Разбира се, освен това трябва да има инсталационен файл, да има ключ за активиране и фактура, която всъщност пренася собствеността от едно лице на друго. Това, с което можем да помогнем, е консултация в лицензирането, Software Asset Management, да управляваме лицензите, да направим одит и да помогнем с това какво можем да добавим или да премахнем от лицензите, които притежавате. Относно референците, само 2 думи. Имаме множество спечелени обществени поръчки в Централна и Източна Европа, включително и в България имаме една, като в обществения сектор, освен с обществени поръчки, работим и директно, когато проектът го позволява. Освен това, в много от обществени поръчки работим с наши партньори, защото има изискване хардуера и софтуера да бъдат заедно. Разбира се, освен държавния сектор, работим и с много частни компании, можете да ги разгледате, когато ви изпратим презентациите. Ако искате да се свържете с нас, ще имаме кафе пауза, нетворкинг след събитието. Не се притеснявайте да ни попитате всичко, което ви интересува, за да можем да го коментираме. Може тук на място, може и в последствие. Здравейте на всички, казвам се Стефан Йовчев и съм част от екипа на Forescope от 2 години и половина вече. Надявам се, че колегите не са прекалили с теоретичната част, но на мен се пада за последно да върна нещата в практичния свят.
и съответно да ви споделя за стратегии за спестяване при снабдяването и развиването на IT инфраструктури. Като за начало, първата най-важна стратегия от наша гледна точка е да изберете правилния партньор за вашето IT. Колегите не акцентираха върху това, но ние не сме просто най-големия софтуерен брокер в Централна и Източна Европа, а вече от 10 години оперираме в тази цялата зона. Съответно имаме много опит, който не е само на длъж и на шир, а съответно е и във всички сегменти на IT инфраструктурите. Започнали сме работа от най-малките, тези, които тепърва навлизат в легалното лицензиране, до тези, които вече са най-напред и са в облачното пространство и ползват най-хай-енд технологиите. Съответно, това, което сме открили, е, че винаги има как да се оптимизират разходите за IT и винаги има как да се спести от болешки. Номер едно, първо искам да разкажа защо Forescope е правилният партньор за вас и защо избора на правилен партньор всъщност е и нещо, което спестява разходи в дългосрочен план. Така, ще ви дам 12+1 причини защо Forescope на практика е правилният партньор за вас. Номер едно, лицензите са ни просто на по-добра цена. Не само защото нямаме най-новото и най-скъпото, а защото нямаме за самоцел да ви го продадем. Идеята е да намерим вашата IT инфраструктура, вашите нужди, това, което е необходимо и това, което да покрие нуждите на вашата организация. С нашите лицензии също така оставате абсолютно защитени, тъй като всички те имат абсолютно ясен произход, верига на произход, стандартизирана документация, която може да отговори на всеки един одит или нужда. Също така получавате и достъп до обемно лицензиране. В случая доста често го наричаме използван софтуер, но истината е, че обемното лицензиране също така и понякога наричано корпоративно. На английски Volume Licensing е просто различен модел за лицензиране. Нашите лицензии идват от международни корпорации като Volkswagen, Deutsche Bank, Deutsche Post или кой ли още не, които просто са преминали в облачното пространство или са решили да имат различен начин за лицензиране и се отървават от вече излишни за тях лицензии. Нашите използвани лицензии са просто последната версия на перфектната инфраструктура на компании, които вече са преминали на следващото ниво. Също така, чрез работата си с нас, вие оставате застраховани. Не знам дали знаете, но всяка една наша поръчка, сделка или проект върви с P&I застраховка до 600 000 евро, което покрива абсолютно всички щети, които биха могли да произлязат от нея. Също така сме системно лицензирани по няколко ISO-та, система за управление на качеството и на информационната сигурност. Данните ви са застраховани с нас, защитени и съответно имате достъп до най-качествено обслужване, което може да имате. Лицензите ни също така са лесни за менажиране, разполагаме със собствен OneSAM портал, който е еквивалент на този на Microsoft и е с необходимите застраховки и защити. Също така може да ви помагаме за улеснен деплоймент на вашите софтуери. Може да инсталираме в сървърни инфраструктури, може да поддържаме нишови инсталации и допълнително да работим с вас така, че да използвате вашия софтуер по най-гъвкавия и възможен начин. Имаме установен опит с държавното предприемачество, работейки в тези 9 страни в държавния сектор от вече 10 години и както виждате, дори чешкото посолство ни гласува доверие в това да лицензираме инфраструктурата им. Също така оставате част от кръговата икономика на Европа, а също така и в кръговата икономика на вашата собствена фирма. Ние не само продаваме лицензии, но и изкупуваме такива, опитвайки си да спестяваме за вас в дългосрочен план. Винаги сме готови за одит. Също така в Европа много често минаваме такива, веднъж, два пъти, ако не и повече пъти в годината и нямаме провален такъв. Всичко при нас е с стандартизирана документация, предварително готова и за одит, и за държавни поръчки. Също така се ползваме с отлична репутация и не на последно място, 13-та плюс отделна причина е легалната асистенция, която може да ви предоставим. Работим с най-различни консултантски агенции, имаме меморандум от самата фирма Deloitte, работим и с други консултантски и правни агенции на територията на цяла Европа, включително Чехия, България, Полша и други страни. На практика обаче разполагаме и с голямо портфолио от решения. Отново казвам, не само купуваме и продаваме лицензии, а правим консултации за дългосрочно изграждане на IT инфраструктури. Идеята при нас е да може да оптимизираме вашата IT инфраструктура, така че тя да ви се изплати във времето, а не да ви вземе целият бюджет в момента. Съответно, бихме могли да ви консултираме на всяка една от тези теми.
Допълнително разполагаме с портфолио, което може да покрие абсолютно всички изисквания на вашата организация. То е изградено така, че да може да отговори на вашите нужди и да може да предложим най-добрия вариант в зависимост от вашата нужда. Отново казвам, не продаваме само най-новото и най-скъпото, а това, което е необходимо на вашата организация, за да може да оперирате легално и защитено. Съответно, има и няколко практики, които бихме искали да загатнем, където се губят най-много пари в днешно време. Първата е OEM лицензите. Основна практика в обществения сектор е да се купуват OEM лицензии, т.е. такива, които са привързани с хардуера, с който идват, предварително инсталирани. Съответно, няма да ви занимавам с тази цялата графа, но ние сме добре лицензирани в гледна точка IT Microsoft лицензиране и сме открили най-простите проблеми. Съответно, OEM лицензите са обвързани с хардуер, не са лицензирани, т.е. не са прехвърляеми, не вървят с даунгрейд права и съответно тяхната легитимност се базира на една картинка, която се закача на хардуера, който се ползва. Нашите лицензии имат точно отделните преимущества. Прехвърляеми са, имат даунгрейд права, могат да се ползват по различни начини и излизат много по-евтини в дългосрочен план. Много проста сметка, която доказва това, а ако погледнем как бихме лицензирали с OEM лицензии 100 човека за 10 години. В една организация в Западна Европа средно софтуера и хардуера се заменят на 2 години. Нека бъдем оптимисти и да кажем, че в България той ще се заменя от 3 до 5 години. Това значи, че на първата година трябва да си купите един компютър, на 5-та година да го смените и да му купите нов лиценз и на 10-та година да повторите тази операция. Това е много оптимистичен вариант, но да кажем, че е този. Съответно, един OEM лиценз в момента, ако искате да си го купите ритейл, струва над 200 лева. Ако искате да си го купите чрез поръчка и евентуално имате много добър партньор, може би ще струва под 200. Може би, ако имате финансиране, даже ще струва 100 лева. Да кажем, че струва в най-оптимистичния вид 100 лева за вас. Това значи, че за 10 години ще трябва вие 3 пъти с всеки един компютър, който заменяте първия, на 5-та и на 10-та година да си купите нов лиценз. В най-добрия изряден случай това значи, че трябва да дадете около 30 000 лева, за да лицензирате операционните системи на 100 човека. Ако ползвате обемни лицензии от нас, обаче това ще ви струва малко по-малко от 10 000 лева. Поради причината, че просто не се налага на всеки 3 до 5 години да си купувате нови лицензии. Нашите са прехвърляеми и също така, отново, след малко ще кажа и за сървърната инфраструктура, разполагат с даунгрейд права. Много типичен, може би най-популярният продукт в нашата сфера в момента е Windows 10 Pro с права за 11 Pro. Много организации в момента имат проблема с това, че хардуера се надгражда и отива на много ниво. Трябва да купят лицензии, но не са сигурни кои да купят. 10 или 11, тъй като не могат да го привържат към техния хардуер или бъдещи поръчки на такъв. Ами просто си вземете 10 Pro с права за 11 Pro и когато ви е удобно, ги сменете от хардуер към хардуер. Съответно, също важи и за сървърната инфраструктура. В днешно време най-използваните сървъри са сървър 2022 и 2025 година. Съответно, имат поддръжка горе-долу на края на десетилетието и отново имаме един феноменален списък с тежки изисквания. Няма да го четем целия, въпросът е най-долното изискване. Хардуерните изисквания за ползване на сървъра. Повечето компании в момента се чудят кой да вземат 2022 или 2025 и проблема е хардуерните изисквания за ползване. Вместо да се чудите, отново просто може да бъде взет лиценз 2025 година, който върви с даунгрейд права. Ако имате стар хардуер, който може да поддържа до 2022 година, съвсем просто може да го ползвате като такъв, докато нямате ресурс за нов хардуер. Дори сървърната инфраструктура не се налага да бъде обвързана с хардуер. Когато дойде момента, може да вземете нови сървъри и да прехвърлите натам. Съответно си спестявате разход, тъй като живота на един сървър е средно 10 на 15 години, а поддръжката му е една от най-трудните. Следователно, вместо да се мъчите с избора, може номер 1 да ни потърсите за консултация, номер 2 просто да вземете правилния вариант, тъй като разликата в цената, ползвайки нашите лицензии, всъщност не е особено голяма, а това, което ще получите е много повече живот на вашия софтуер в бъдеще. Същото важи и след като човек лицензира Windows Server лиценз, следващото нещо, което идва наред е да сложи най-често SQL Server зад него. Съответно, взел съм данните от уебсайта на Microsoft. Ако искате да вземете абонамент за най-новия SQL Server, ще трябва да платите около 22 000 евро и това ако ползвате
сървър, който има капацитет само от 16 ядра. Целият пример е за 16 ядра, ако ползвате 32 ядрен сървър, може просто да умножите по 2. Съответно, този абонамент ви струва 22 000 евро на година. Ако вземете стандарт, който е безсрочен, ще ви струва около 67 000 евро и съответно няма да имате най-новите опции, които ще може да ползвате с абонамента. Същото нещо обаче може да получите от ForScope. Съответно, цената на използван вече SQL Server 2022 година ще ви излезе около 27 000 евро. Съвсем малко по-малко от абонамент за една година, само че това е единично плащане. Също така, като софтуер лицензенти, имаме достъп до лицензионните права на всички наши продукти и се възползваме до максимум от тях. Например, SQL 2019 година, може би не всички от вас знаят, може да бъде инсталиран в виртуална среда. Ние се опитваме да ви спестим разходи, като ви предложим този вариант. Макар че е една версия по-стар, ние предлагаме SQL 2022 с права за ползване като 2019 година. Вместо да трябва да покриете всички ядра на вашия хардуерен сървър, може просто да покриете 4 ядра в виртуална среда. По този начин ще получите оптимален сървър, който може да върши вашата нужда, а в случай на надграждане, просто може да използвате апгрейд права на дадения лиценз и да допълните необходимата бройка, за да ползвате в вариант 2.22, покривайте всички ядра на съответния софтуерен сървър. Така, също важи и за per cal варианта на лицензиране на SQL. Много хора не знаят, че може да бъде лицензиран на бройка хора. Съответно, вместо да се налага да лицензирате ядрата на вашия сървър и да сипете малко повече от 20 000 евро, при нас може да се възползвате от лиценз per cal, който струва по-малко от 1500 евро и съответно може да вземете SQL лиценз за всеки един отделен потребител на вашата организация. Спестявайки много, тъй като един SQL, както виждате, струва над 22 000 евро. Ако искате да го лицензирате за просто 5 човека, може да го направите за 2-3 000 евро. Допълнително, ето, това е простата визуализация, това е SQL абонамент, струва толкова на година. За по-малко от 3 години струва толкова колкото безсрочен, а съответно нашия вариант излиза веднъж на около 1/3 от цената на безсрочен лиценз, плюс опция за виртуализация на 2019 вариант. Мисля, че доста привидно се вижда разликата в цената. По същия начин разполагаме и с всички офис решения от 2013 година до 2024 година. Разполагаме с начин да защитим по-старите лицензи, а допълнително всички нови може да деплойваме във вашата среда по най-различни начини, на отделни инсталации, на инсталации в сървър и прочие. Интересното тук обаче, че ForScope като софтуерен брокер не само продава лицензии, но и изкупува обратно. Например, в момента най-големият дерт, ако мога така да се изразя, е директива NIS-2 и следващите директиви, които ще излизат за поддръжка на софтуер. Остаряващия офис е едно от най-големите звена за плащане, които трябва да бъдат покрити в организации. Това, което може да предложим ние, е офис решение, което да покрие минималните изисквания на дадена директива и съответно нужди на вашата компания, а после в бъдеще, когато излязат следващите директиви или нужди на вашите компании, съответно да ви предложим обратно изкупуване, да ви направим отстъпка и да ви предложим актуализирани версии на същия софтуер, така че винаги да бъдете up-to-date и да може да ползвате това, което трябва за вашата компания. Допълнително може да съчетаваме Microsoft Teams с хибридни варианти, ако имате нужда, например, от Teams. Също така, друго главно нещо е хибридизацията на нашите решения. Може да предлагаме комбинации от нови лицензии с използвани лицензии, нови използвани плюс облачни решения и може да съчетаваме и устарял софтуер с абонаменти. Също така, отново, buy-ups, интересуваме се да изкупуваме абсолютно всякакви лицензии от типа обемно лицензиране, които са от 2016 година или по-нови. По този начин може да предоставим доход на вашата компания от лицензии, които смятате, че са били устаряли и вече няма да ползвате, или също така в бъдеще да предложим отстъпки за нови лицензии, които закупувате, както дадох примера с Office. Устарял офис, изкупуваме го, предлагаме ви нов на по-добра цена. Разполагаме и с опции за оптимизации на облачни пространства, така наречения Bring Your Own License, донеси своя лиценз. В случай, че искате да се включите в облачното пространство, но имате лицензи, които са ви останали и не искате да похабите или искате да ползвате в облачната инфраструктура, в някои варианти бихме могли да ви консултираме как да ги използвате оптимално в облачната си среда. Допълнително може да предлагаме
нещо, което би могло да бъде полезно, особено за тежко промишлена дейност, така наречените CAD лицензи, те също могат да бъдат инсталирани в сървърна инфраструктура, например общини, ВИК дружества, ако имате сървър, който има достъп до абсолютно всички, може да качите така наречения Network License Management лиценз и който има нужда да се връзва от разстояние и да ползва съответния лиценз, вместо да купувате на всички поединични. Не на последно място, вече видяхте как изглежда спестовната сметка. Интересното, което исках да кажа е, че тя само се увеличава с бъдещето. Колкото повече време работите с нас, от толкова повече места бихме могли да ви спестим пари. Съответно, търсим дългосрочни отношения с нашите клиенти и ще се радваме да намерим оптималното решение за вас. Това е от мен и ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви отговоря. Благодаря ви! Ако не се лъжа в момента, ще се присъедини нашия колега Калян Ганчев и ще започнем една кратка дискусия на тема въпросите, които вие ни пуснахте. Ще се радваме да отговорим на тях и също така да добавите такива, ако имате. Така и така сме тук. Някой има ли въпроси от публиката, докато стигнем до вече готовите въпроси, предварително зададени? Разбира се, благодаря. Почти накрая споменахте за нещо, ако правилно Network License Management. Точно така. Изразите се така. Когато някой има нужда от лицензия, обръща се към едно централно място, взема я, ползва и след това продължава без нея. И точно. Примерно с 10 хляба ще нахраните 100 човека или нещо такова. Аз работя за компания, която е производствена и единонощна, което означава, че хората не работят по едно и също време. Работи се до 5 смени. Тоест има работни места, на които, да кажем, през 8 или през 6 или през 5 часа се сменят разни колеги и практически не е нужно лицензията да бъде персонална, а е нужно да бъде за определено там устройство или нещо такова. Малко повече да ни разкажете за тази възможност. Как примерно вместо 100 да се купим 20, с които да свършим работа за 100 пъти. Разбира се. Ще отговоря на този въпрос в контекста на два елемента. Първият е лицензии на Microsoft от основно сървърна инфраструктура. Едно от нещата е, че когато човек поддържа сървър, лицензите, които се ползват за потребителите на сървъра, могат да бъдат така наречените user калове, потребителски калове и девайс калове. Това нещо, което ние винаги препоръчваме в случай на работа с смени, е да се ползват така наречените девайс калове, тъй като те покриват едно устройство, без значение колко потребителя го ползвате. По този начин един компютър, който се работи на много смени, дори от 5 човека, може да мине с един девайс кал вместо 5 юзер кала. Следващото нещо е в казуса тема лицензии на Autodesk. Едно от нещата, които не много наши клиенти знаят, е, че всъщност разполагаме и с портфолиото от безсрочни лицензии на Autodesk. Тези лицензии са от два типа. Single License Management лицензии, които са за определен потребител на определено устройство, и така наречените Network License Management лицензии. Лицензии, които се инсталират в сървърна инфраструктура. Съответно, много често виждаме, че общини, предприятия и прочие се нуждаят от AutoCAD лицензии, но не ги ползват постоянно и също така ги ползват за различни функции. Някои други ги ползват само за оценяване на чертежи, два пъти в седмицата в една община, два пъти в седмицата в друга или в различни офиси на предприемачество. Ако съответните офиси са свързани по някакъв начин с главния Windows сервер на дадено дружество, може да се инсталира Network License Management лиценз за AutoCAD, който съдържа в себе си, би могъл да бъде AutoCAD Lite, би могъл да бъде и корпоративен лиценз, който включва в себе си няколко най-различни апликации, така наречените Design Suites. Съответните лицензии се инсталират в сървърна инфраструктура. Принципно могат да се ползват от един човек едновременно, но могат да се ползват на различни места, т.е. могат да се прехвърлят между локациите. Това, което избират най-често нашите клиенти, е да вземат 3 до 5 лиценза. Един Building Design Suite, един Infrastructure Design Suite, един AutoCAD Lite и имат по този начин достъп до всичките AutoCAD лицензи или няколко от един и същи тип. И съответно, чрез потребител на сървъра се връзват към сървъра, взимат апликацията оттам, ползват доколкото е необходимо и след това релинквишват, т.е.
спират да ползват лиценза и го връзват на сървъра и съответно може друг човек от друга локация да се свърже. Това е много полезно, когато има частично ползване на даден лиценз на различни локации. Добре, Тъй като споменахте AutoCAD, беше ми интересно да споменете дали една загубена AutoCAD лицензия може да се инсталира на 3 машини. Условието е да не работят едновременно. На домашен компютър, на служебен компютър и примерно на лаптоп. Тоест, ако приемете, че никой ваш конструктор или там проектант не работи по 8 часа на компютъра си непрекъснато и направите организация, така че една част от тях да работят преди обед с конструктивни дейности, а друга част след обед, през останалото време да занимават с нещо друго, една лицензия би могла да върши, айде ако не за 3 човека работа, поне за 2. Това много рядко се споменава примерно в Photoshop, също има такава възможност да се Окей. Да, Малко повече по тази въпрос. разбрах въпроса. Както спомена колегата, два типа са лицензите на Autodesk, Single License Management и Network License Management, като Single License Management дава право да бъде инсталирано на до 2 машини, като може да се използва на една от тях в един и същи момент. Тоест, проектанта може да го инсталира на служебни компютъри, на домашни си компютъри, да работи на един от двата компютъра. Докато Network License Management дава правото да се инсталира на безброй много машини, като съответно се запазва правото да се използва от толкова хора, колкото лиценз са закупени. Тоест, ако е закупен Network License Management, може да се използва от един човек, но може да се инсталира и активира на множество компютри. Добре, имаме въпрос преди 5 минути от платформата. Който има въпрос, може да бъде, заповядайте. Да, заповядайте. Аз ще питам. Ще си знам просто на български, не знам кой може да отговори. На мен стана интересно от това с факта, че спира поддръжка на Microsoft Pro. И колко бизнес компании, колко обществени институции използват Microsoft 10 Pro, Windows 10 Pro, за колко от тях ще спре тази поддръжка и колко от тях трябва да преминат към апгрейд, който вие казахте, защото това е, те са 3 години, но все пак е някакъв ресурс, който те трябва да заделят. Да, разбрах въпроса ви. Всъщност от обществените организации има такива, които използват дори по-стара версия на операционната система. 7-8 срещали сме в нашите проекти, когато сме обсъждали с клиентите ни. Тук ще направя уточнението, че поддръжката спира за абсолютно всички потребители, независимо дали са в обществения сектор, частния сектор в България. Поддръжката е с крайна дата в световен мащаб. Тоест, спира едновременно за всички. Разбира се, важи последния апдейт, който е получил. Има някакво време гратисно, което ще бъде достатъчно безопасно, но веднага след това потенциалните опасности идват за хората, които ги използват. Въпросът ми по-скоро беше, Мога ли да добавя нещо после? Имате ли информация за броя на мащаба на тази промяна, която трябва да се случи в бизнеса в България? Не, нямам такава информация към момента. Благодаря. Аз исках само да добавя, че това всъщност не е проблем само за България, а е може би най-големия IT проблем, който се случва в момента едновременно в цяла Европа, Америка и всъщност всички, които ползват дигитални продукти. Едно от нещата, които ние съветваме е, когато ползвате лицензии на Windows 10 Pro, които се налага да бъдат надградени, е да проверите вашето лицензионно споразумение. Тъй като има един тип Windows 10, който е Windows 10 Enterprise. Този Enterprise вариант, в зависимост дали е от 2019 година или 2021 година, има продължена поддръжка. Този лиценз принципно е предвиждан за
банки, болници и прочие. Малко контраинтуативно, лиценза, който е от 2019 година, има по-дълъг живот до 2029 година. Но това, което препоръчваме на голяма част от организациите, тъй като трябва за Windows 11 най-често да се закупи нов хардуер, за да улесните вашата транзиция, да видите дали вашите лицензии могат да бъдат ползвани като Windows 10 Enterprise. По този начин удължавате живота на вашата IT инфраструктура от гледна точка софтуер, може би до 2029 година, а допълнително в това време може да се подготвите за прехвърляне към 11. Също така може да го направите и с лицензии от нас, които имат възможността да се ползват и като 10 Pro и като 11 Pro. Допълнително, не на последно място, може да се възползвате от Extended Usage Support на съответните лицензии, който може да продължи до 3 години, а ние самите като фирма може да предложим и алтернатива за поддръжка от едни наши партньори, наречени LicenseQ, които могат да подобряват защитата на устарели софтуери, които като бонус обаче не прихващат само определен софтуер, а цялата машина и цялото Microsoft лицензиране върху нея. Така че има много и най-различни варианти тази транзиция да бъде по-лека. Просто нека се консултираме с вас за конкретния ваш случай. Само ще добавя след консултации с колегата, който е правил анализа за пазара в България, казва, че са стотици хиляди конфликти, които трябва да се сменят. Само е интересен въпрос също тук. Един от тях, може би Алекс може да отговори на него, дали има капани в Закона за обществените поръчки при поръчка на софтуер, дали, например, има такъв закон, който се изключва продажбата на вторичен софтуер в подобни обществени поръчки. Да, всъщност има няколко капана, поради това, че хората не знаят условията, често се поставя като задължително изискване software assurance към продуктите, често се пускат поръчките хардуер и софтуер да бъдат доставени заедно, често се изисква софтуер да бъде OEM. Всичките тези подробности, описани в обществената поръчка, по-скоро пречат за получаване на най-добрата цена и съответно най-добрия продукт за нея. Тъй че да, има капани, които могат да се поставят и ние се опитваме да общуваме с компаниите, с обществения сектор, за да можем да уточним кога наистина имат нужда да бъдат поставени тези детайли и кога това нещо може да бъде избегнато. Добре, имаме няколко въпроса от платформата, които са на английски, които са свързани с законите и регулациите. На тях може да ще отговорят Якуб или Ал. И тях всъщност е Якуб, how you can answer to this one. So it's how can secondary software be applied according to the Bulgarian regulation, law of e-governance, and other local directives concerning municipal and local authorities? So, generally there isn't any problem with used software or provide software across whole Europe because the legality is based on the directive, European Union directive about software, which first time it appeared to regulate the rules about exhaustion of author's right for software first time appeared in 1991. So it's even 1 year older than the European Union itself. But the development of the market was after year 2000, mostly after, especially after 2012, when there was decision of European Court of Justice Court of European Union that which proved the legality of pre-owned software, and there are clear conditions how to treat such pre-owned software. So, is it answer the question? Yeah, I guess there's another one that is like close to this one. So it's how are you guaranteeing the correct and lawful migration and licensing of secondary software to municipality? Actually, we had a deal with one of the law of e-government municipalities in Bulgaria. It's called Pogorka. Maybe Stefo after that can share something more about that.
Yeah, just regarding our guidance, the first thing where we start is buying, purchasing the software from some organizations. So the first thing what we have to do as a careful broker is that we do the due diligence of each license. Due diligence means that we are checking that the license fits to core conditions defined by European Court of Justice. The first one is the source and origin of the license. The second one is that the license existed. The next one is that the previous owner uninstalled and declared that they did it, and it was fully paid. So sometimes it's quite tough because you have licenses which were acquired originally 15 years ago, and after that upgraded, so you have a lot of invoices, contracts and so on, and everything has to fit. So usually it's for our specialists to do work to do right due diligence. So this is the first thing what has to happen. The second thing is that after that, when we deliver these licenses or check licenses, you as a customer, every time receive all information, fully transparency regarding what you are getting. So you see all information about its origin, who was the first owner of the licenses and so on. These things are mandatory for possible audits by KPMG or other companies who are authorized to do the audit authorized by the vendors. So this is the two things. Another thing is that we are certified for ISO 9001 and cybersecurity ISO because our quality check management is on a very high level. And next proof is that we have a full insurance as the only broker in Europe by Luxembourg Insurance Group, which give us the credibility because they check our processes, so they provide us the insurance for our companies regarding the liability with trading with secondary software. Okay, thank you. And така и така на темата за цените. Началото тази година сега ще споделим малко повече. Имаме една сделка с община Благоевград и той може да разкаже малко повече за това. Това, което исках да кажа на темата е, че може би наистина най-порочната практика в България е да се задължава институтите да купуват техния хардуер и софтуер заедно. Правейки, не че не може да предложим абсолютно всичко най-ново, облачно, OEM или каквото и да било то, каквито и да са задълженията. Проблемът е, че по този начин организациите губят автономност над контрола на техния софтуер. Допълнително, когато софтуера се закупува отделно от хардуера, вие получавате бонусите на обемното лицензиране. Това, че вашите лицензии са прехвърляеми, че имат варианти да се ползват по различен начин и че допълнително може да търгувате с тях в дългосрочен план. Когато ви станат излишни, може да ги купувате или продавате както е удобно за вашата организация. Това, което направихме в началото на тази година е, че процедирахме с община Благоевград за закупуването на тяхната IT инфраструктура и софтуерни принадлежности, така че те да могат да ги ползват в дългосрочен план с пълната си свобода. Това, което винаги предлагаме на нашите клиенти в България от обществения сектор, ако се интересуват от софтуер, да го закупуват отделно от хардуер. По този начин най-често, работейки чрез нас, дадените проекти падат под стойността от 50 000, когато е възможно да не се обявява държавна поръчка, държавен търг, а да се работи директно с нас. По този начин вие получавате бонуса, когато лицензите станат излишни, например да може да ги изкупим обратно, без да се налага вие да организирате обратен търг или нещо от този сорт. Също така може да менажираме през цялото време нашите дълготрайни отношения, така че да може с времето да поддържаме нуждата за ваши лицензии. Не е необходимо в момента да сметнете след 5 години, например, ще ни трябват 500 лиценза, защото в момента сме 200 човека и до година ще станем 500, а може да поддържате активна връзка и комуникация с нас, така че да покривате нуждите си, вместо да бъдете задължени, например, да купите хардуер, който, например, е трябвало в момента, в който да го купите, да е с Windows 10 Pro и някакъв стар офис, защото сте били на мушка. Изведнъж идва следващата директива, следващия вариант и се оказва, че вие трябва да купите нови компютри, нови лицензии, цялото това нещо трябва да мине през батакламата, наречена държавен процес и procurement. И вместо да се вкарвате във всичко това, може просто да работите директно с нас и да получите бонусите от тази гъвкавост.
Освен това, искам да добавя, че много от държавния сектор работи с европейски фондове. Не важи само за държавния, но и за частния сектор също, което финансиране идващо от европейски фондове. Има изискване придобитите активи да бъдат нови. Където се получава объркване, защото много от клиентите ни смятат, че става въпрос за чисто нови продукти, но това не е така. Продуктите трябва да бъдат нови за компанията, а не неизползвани. Добре, благодаря. Отново два кратки въпроса. Again, we ask Jakub or Michal, so they're very short questions, so we can combine them. One of them is again from the platform. Do you propose services only for Microsoft and Autodesk products? This is the one of them. And the other one is very short. Do we work only with companies, or we can also work with companies like physical Retail. Yeah. So regarding vendors, regarding secondary software, we work with Microsoft, Adobe, Autodesk, VMware, Oracle, and sometimes SAP. Regarding other services like the software asset management and finance, it's a vendor independent, so it works for all kinds of vendors. And regarding retail, no. Regarding retail, no, we don't sell to consumers and retail because our programs are fitting to the companies, not the retail. Okay, thank you. Maybe a question for Michal. It was asked by Anna. Can you scroll a little bit? Yeah. If it's legal to provide a license for software to a third party, if this is not like specifically set for the licensing question. If it's legal to provide the purchased software to a third party. To third party? Yeah. I'm sorry, I don't understand the question, but of course it's legal to provide that software to anybody who will buy it. So maybe Jakub will Maybe understand. there is just one exception, and the question can be focused at this: if you can rent it, for example. And in that case, it really depends how you build your contract. In general, you can't rent perpetual license. Yeah, it's not allowed by licensing terms, and exhaustion rights doesn't apply to that. But there are some models how you can do that legally, but it needs some deeper insights to the contracts what you have with your customer. Actually, I already today get here such question, somehow connected. If we can provide to customer our software for trying it, like for trying period, if we can provide it for 3 months to customer, so there's that legal question. Yeah, sorry. Yeah, we have an answer for that because our model for secondary software is buy and sell. So if we sell it to you, we can also have a future contract that we will buy back price. So this can be an answer for that, that you can buy it for some temporary period, and you have our promise that we will buy it back in some time when, for example, some temporary project. I will mention one thing. It's not necessary to do so because that software, it's same software installed from same files as if you purchase it from new distribution. So there's not needed to try like it's same software always. So you have only different right to different reason how you get right to use that software, because what software, it's just it's IP right, it's intellectual property right, it's always just a right to use that software. So software is same, and what's different are the ways how you get right to use it. Okay, thank you. And that is what I can propose, because we have some more questions, but we're getting to the end. Maybe what we can do is like answer these questions afterwards, and then we can send them to your emails. We already have them about that. And maybe we can have like 1-2 questions like White from the... Yeah, sure. Няма проблем, разбира се. Жени към повечето. Фоскол, поне ми звучи като отлично подготвена правна гледна точка по темата лицензиране на софтуер
нещо, което не много правни компании или кантори в България могат да предоставят. Ние имахме случаи, в които имахме спорове за 700 000 евро за лицензиране с Autodesk. И сега въпросът ми е такъв: склонни ли са Форскоп да предоставят платени консултации по темата, дали това е лицензово чисто или не е лицензово чисто и какво трябва да се направи в конкретна ситуация, ако бъдеш убеден, че ползваш невероятно софтуер? Абсолютно. Готови сме във всеки един момент. Както казахме, работим с консултантски агенции, самите ние. Допълнително всеки един от нашите колеги минава годишен преглед на сертификат за софтуерно лицензиране. Допълнително работим в близка връзка с всички фирми, чието софтуер лицензираме, включително и Autodesk. И да, консултациите на тема софтуер са част от нашите услуги и с удоволствие бихме участвали в консултации за дадена тема, каквато и да било тя, до момента, в която е свързана с софтуер. Включително и за SolidWorks. SolidWorks е една по-интересна тема, малко по-различна от Autodesk. Проблема с Autodesk до някъде всъщност е също наш партньор. Лицензионните права на лицензи на Autodesk могат да бъдат прехвърлени единствено и само от екипа на Autodesk и всъщност при всяка продажба на лиценз на Autodesk тя минава през самия техен екип. Те са далеч по-кооперативни от екипа на SolidWorks. Търговията с лицензи на SolidWorks също е легална от втора употреба, само че се извършва по един специфичен начин, който се случва единствено и само през локален вендор на SolidWorks. Към момента, да, може да правим консултации за SolidWorks, но не работим с техни лицензии от известно време, тъй като те позволяват продажба на техен лиценз втора употреба единствено и само от фалираща фирма. Нямат желание да извършват прехвърляне на софтуерни лицензии и да кооперират към момента. Да, може да консултираме, но не е основна част от нашето портфолио. Запознати сме с темата SolidWorks, но не е точно номер едно експертиза при нас. Естествено, ако е част от въпрос за останалата инфраструктура, разбира се, ще обърнем внимание и ще отговорим. Добре, благодарим. Дали има други въпроси от нашите гости? Добре, това е задълно. Няма така да разбира се. За това сме тук. Последен въпрос. Можете ли да предложите схема за изгодно лицензиране на Copilot? Can we offer Copilot licensing? Copilot license is a subscription. It's a service by Microsoft, and as a subscription, there is no secondary market. So after that, we can help in case you have some enterprise project. We can help with negotiation with Microsoft because there are some options on how to handle it with your experience in that. So it's about the negotiation with Microsoft or some other vendors when we will be talking about subscriptions for cybersecurity solutions, for example. But secondary software is not related to subscriptions. Добре, благодарим. И за последно да питам дали има друг въпрос от публиката, понеже ще приключваме. Имаме и томбола, в която трима от вас, които сте съставили контактите в кутията на входа, ще спечелят награди от нас. Има ли други въпроси и можем да се ориентираме към това? Добре, предполагам, че няма. So that would be all for the panel discussion, and we'll now move to the gifts. So yeah, thank you guys for that. Thank you. Thank you. Thank you. Who will be included in our mailing list will receive the invitations, and of course we do have cultural events in those spaces as well. So who is interested in the Czech culture, those are invited for the movie screenings, exhibitions, etc. So I wish you all the best and see you again in the Czech Embassy.